என் ஸ்கூல் பேக் எல்லாம் எடுத்து స్కూల్ బ్యాగ్ తీసి தூக்கி வெளியில போட்டாங்க. ఇసిరి బయట వేశారు. என் ஸ்கூல் பேக், ఆయన స్కూల్ బ్యాగు, என் துணி అన్నగారి యొక్క డ్రెస్ வெளியில தூக்கி போட்டு బయట ఇసిరేసి, நீ என் புள்ள கிடையாது, నువ్వు నా బిడ్డవు కాదు, என் புள்ள செத்து போயிடுச்சு, నా బిడ్డ చనిపోయాడు, இனி இந்த வீட்டுக்கு நீ வரக்கூடாது, ఇంకా ఈ ఇంట్లో నువ్వు అడుగు పెట్టకూడదు, இனி இந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, ఇంకా ఇంటికి నువ్వు రాకూడదు. இரவு 12 மணி, రాత్రి 12 గంటలు. அங்க யாரும் எனக்கு தெரியாது, అక్కడ ఎవరు నాకు తెలియదు. என் ஸ்கூல் பேக்கை நான் எடுத்துட்டேன். స్కూల్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను. என் கண்ணு முன்னாடியே నా కంటి ముందే என் போட்டோவை எடுத்து నా ఫోటోని తీసి பொட்டு வச்சு బొట్టు పెట్టి மாலை போட்டு మాలేసేసి, என் பிள்ளை இறந்துச்சு, మాలేసి చెప్పారు, నా బిడ్డ చనిపోయాడు, என் பிள்ளை இறந்துச்சு. నా బిడ్డ చనిపోయాడు. நான் அந்த பேக்கையும் என் ஸ்கூல் பேக்கையும் துணியை எடுத்துட்டு ஃப்ளாட் பேத்தில் உட்காந்து அழுது நிற்கிறேன். ఆ స్కూల్ బ్యాగ్ని, నాకు వస్త్రాలన్నింటినీ, ఒక డ్రెస్ అన్నిటిని తీసుకొని ప్లాట్ఫామ్ పైన కూర్చొని అడుస్తున్నాను. அப்போ ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை, అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట, என் தாயும் தகப்பனும் என்னை கைவிட்டாலும், నా తల్లిదండ్రి నన్ను చేవిడిచిన, என் குடும்பம் என்னை தூக்கி எறிஞ்சாலும், నా కుటుంబం నన్ను తీసి ఇసిరివేసిన, நான் உன்னை தள்ள மாட்டேன், నేను నిన్ను நான் கைவிட மாட்டேன், నేను నిన్ను మర్చిపోను. அந்த వార్త வந்துச்சு, ఆ మాట నాకు వచ్చింది. நான் நம்புவேன், இன்னும் நம்புவேன், என் நம்பிக்கையே நீங்கதான். అందరు స్వరాలెత్తి, నేను నమ్మెదను. யார் உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்டாரே. నీవయ్యా, ఎవరు నిన్ను చెయ్యి విడిచినా యేసయ్య చెయ్యి విడువడు. 12 மணிக்கு ఫ్లాట్ పాత్లో ఉకాంది 12 గంటలకి ప్లాట్ఫామ్ లో కూర్చోనండి, அப்படியே தலையை சாச்சினு అలాగే తల పడుకొని, அப்பா எனக்குள்ள இருக்கிறாரு, యేసయ్య నాలో ఉన్నాడు, இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறாரு, యేసయ్య నాలో ఉన్నాడు, என்ன வாழ வைப்பாரு, నన్ను ఆయన నాకు మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాడు. குடும்பம் என்ன தள்ளினதோ, ఏ కుటుంబం నన్ను తోసివేసిందో, முன்னாடிக்கு செத்தவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சாங்களே, నా ముందు నేను చనిపోయినట్టు అన్ని కార్యాలు చేశారు. உயிர் உள்ளவரை அவரை தர துதிப்பேன், உயிர் உள்ளவரை அவரை நான் துதிப்பேன், నేను ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నిన్ను స్తుతిస్తాను. அதேதான் தாவீதுக்கும், అదే దావీదుకు కూడా. சொந்த ஜனமே, సొంత జనమే, சொந்த ஜனமே, సొంత జనమే, சொந்த ரத்தமே, సొంత రక్త సంబంధికులే உன்னை தள்ளி விட்டுறலாம், దావీదుని నిన్ను తోసివేసి ఉండొచ్చు, உன்னை தள்ளி விட்டுறலாம், నిన్ను తోసివేసి ఉండొచ్చు. கர்த்தர் உன்னை தள்ள மாட்டார். దేవుడు నిన్ను ఒక్క రోజుకు త్రోసివేయడు. தாவீது என்ன பண்ணா தெரியுங்களா? దావీదు ఏం చేశాడంటే 30வது அதிகாரத்தில் 6வது వచనத்தின்படி 30వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో தாவீது என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா? దావీదు ఏం చేశాడంటే, தாவீது தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். எதற்குள்ளாக? దావీదు యెహోవా యందు ఆయన్ని బలపరుచుకున్నాడు. தாவீது தன் கர்த்தரிடத்தில் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். దావీదు యెహోవా యందు తనను బలపరుచుకున్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். దేవుడు మంచివాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. பாருங்களேன், தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். దావీదు బాగా ఒక ఇరుకు సంబంధమైన அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டாங்க. దావీదును రాళ్లతో కొట్టాలని అనుకున్నారు. దావీదు என்ன பண்றான் தெரியுமா? దావీదు ఏం చేస్తున్నాడంటే, దావీదు தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே, యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు. தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே, దేవుడైన యెహోవాను బట్టి, தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே, దేవుడైన యెహోవాను బట్టి திடப்படுத்திக் கொண்டான். ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు. அதுக்கு என்ன అర్థం? దానికి ఏం అర్థం என் అంటే, தேவன் இன்னும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். దేవుడు ఇంకా ఊపిరితో ఉన్నాడు. எனக்கு அழுது கூட பலன் இல்லதா, నాకు ఏడవడానికి కూడా బలం లేదు. జనమే నిక్కుது, కల్లెరియ నిక్కుదుదా, సొంత జనమే రాళ్లతో నిలబడి ఉన్నారు. ఆనాலும் అయినా కూడా என் தேவன் இன்னும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். నా దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. அதன்படி தன்னை கர்த்தருக்குள்ள திடப்படுத்து, తనను యెహోవాను బట్టి తనను బలపరుచుకున్నాడు. யாரும் வந்து திடப்படுத்தல, ఎవరు ఆయన ఆదరించలేదు, யாரும் வந்து ஆறுதல் சொல்ல, ఎవరు వచ్చి ఆయనకు ఆదరణ చెప్పలేదు, யாரும் வந்து அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, ఎవరు ఆయనకు సహాయం చేయలేదు. அவன் செய்தது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ఆయన చేసింది ఒకే ఒకటి. இந்த சூழ்நிலையிலும் ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో அவன் தன்னை தானே திடப்படுத்திக் கொண்டான். తన్ను తానే యెహోవాలో ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు. హల్లెలూయా.
ఆమేన్. ఆమేన్. தன்னைத்தான் తన్ను తాను தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి கர்த்தர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். దేవుడు ఇంకా அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு. ఆయనకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది. அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்குது. ఆయనకు ఒక నమ్మకం என் వచ్చింది. தேவன் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. జీవిக்கிறார். చప్పలు కొట్టి జీవిస్తున్నాడు. கைவிட மாட்டார். చేయి విడువడు. விலகிட மாட்டார். ఆయన మరచిపోడు. விலகிட மாட்டார். మరచిపోడు. இதுவரையில் என்ன நடத்தினவன் ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుడు இனிமேலும் நடத்துவார். ఇంకా మీదట నడిపిస్తాడు. இதுவரையில் நடத்தினவன் ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుడు இனிமேலும் நடத்துவார். పైన నడిపించబోతున్నాడు. தன்னை திடப்படுத்தின என் தேவன் இன்னும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். నా దేవుడు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాడు, బలపరుచుకున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. சிங்கத்தின் வாய்க்கும் கரடியின் வாய்க்கும் தப்பிவித்தவர், సింహము నోటి నుండి ఎలుకబంటి నోటిని తప్పించిన దేవుడు இந்த இழப்பின் மத்தியில தப்புவிப்பார். ఈ కష్ట సమయాల్లో నన్ను తప్పిస్తాడు. நான் இழந்ததை என் தேவன் எனக்கு திரும்ப தருவார். నేను పోగొట్టుకున్నది మరలా నా దేవుడు నాకు ఇస్తాడు. உயிரோடு கூட இருக்கிறார் ஆண்டவரே. నీతో దేవుడు உயிரோடு கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார். నీతో దేవుడు ఉన్నాడు. உயிரோடு கூட இருக்கிறார் ஆண்டவரே. ఆయన సజీవంగా ఉన్నాడు. வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார். యొక్క జీవితాన్ని సజీవంగా మార్చడానికి, வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார். బిడ్డల జీవితాన్ని మార్చడానికి. எல்லாம் முடிச்சு நினைச்சிட்டல, అన్ని అయిపోయిందని అనుకున్నారు இப்போ కదా. ஆண்டவர் பார்த்து சொல்றாரு, ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను చూసి చెప్తున్నాడు, தாவீதை போல దావీదులా నీవు கர்த்தருக்குள், యెహోవా యందు, தேவனுக்குள், దేవునిలో, பரிசுத்த ஆவிக்குள், పరిశుద్ధాత్మలో உன்னை திடப்படுத்திக்கொள். ధైర్యపరచుకో. இந்த உலகத்தில் இருப்பவனை ఈ காட்டிலும் లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే என்னோடு இருக்கிறவன் నాతో ఉన్నవాడు பெரியவன். గొప్పవాడు. చప్పలు కొట్టి దేవుని నామమున ఓ హల్లెలూయా. பெரியவன், గొప్పవాడు. சொல்லு சொல்லு, பெரியவன். చెప్పండి, గొప్పవాడు. பயப்படாத, భయపడద్దు. எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படாத. యొక్క భవిష్యత్తును గురించి భయపడద్దు. உன்னை கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்திக்கொள். నిన్ను దేవునిలో నిన్ను బలపరచుకో. ஆணித்தனமா இந்த வார்த்தை கர்த்தரோடு கூட பேசுறார். దేవుడు ధైర్యంగా ఈ మాటను చెప్తున్నాడు. சூழ்நிலையை மாத்த இயேசு வந்திருக்கிறார். నీ యొక్క పరిస్థితులను మార్చడానికి వచ్చి, வாழ்க்கையை மாத்த இயேசு வந்திருக்கிறார். నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చడానికి వచ్చి. நீ சாதாரணமானவன் அல்ல. నువ్వు సాధారణమైన వ్యక్తివి కాదు. நீ தோக்க பிறந்தவன் அல்ல. నువ్వు ఓడిపోవడానికి పుట్టింది நீ కాదు. ஜெயிக்க பிறந்தவன். నువ్వు జయించడానికి పుట్టావు. ஜெயித்தவர் உனக்குள்ள இருக்கிறாரே. జయించిన దేవుడు அந்த నీలో நம்பிக்கை ఉన్నాడు. இருக்குதா? ఆ నమ్మకం నీలో ఉందా? அந்த நம்பிக்கை இருக்குதா? ఆ నమ్మకం నీలో பலத்த ఉందా? கரங்களை தட்டி బాగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். నాలో ఉన్న దేవుడు గొప్పవాడు. எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். నాలో ఉన్న దేవుడు గొప్పవాడు. யா ஊழியத்துல எல்லாம் இழந்துட்ட நினைக்கிறியா? సేవలు అన్ని పోగొట్టుకున్నా అనుకుంటున్నావా? ஊழியத்துல எதிராக நிக்கிறாங்களா? అందరూ విరోధంగా నిలబడుతున్నారు. நீ திடப்படுத்திக் கொள். உன் கர்த்தர் யார் என்பதை உனக்குள்ள இருந்து அவர் காண்பிப்பாரு. దేవునిలో నిన్ను ధైర్యపరచుకో. ఆయనే నిన్ను చూపిస్తాడు. దేవుడు నిన్ను చూపించబోతున్నాడు. அவர் யார் என்பதை ఆయన ఎవరు అనేది உனக்குள்ள இருந்து నీలో ఉండి உன்னை கொண்டே காண்பிப்பாரு. నీ ద్వారానే చూపించబోతున్నాడు. செய்வார் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. ఆమేన్. கர்த்தர் செய்வார். దేవుడు చేస్తాడు. ஆண்டவர் சிஸ்டர், ஆண்டவர் உங்க குடும்பத்துல ஆண்டவர் செய்ய போறாரு. దేవుడు మీ కుటుంబంలో దేవుడు చేయబోతున్నాడు. செய்ய போறாரு. ఆమేన్. சிதறி போயிருக்குது குடும்பம். అంత చెదిరైపోయింది. கைவிடப்பட்ட நிலையில இருக்குது. చేయి విడబడిన సమయంలో ఉన్నారు. சாவின் நுனியில இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப உடைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க. మరణం యొక్క అంచుల్లో ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు. உங்க கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை మీతో దేవుడు ఉన్నాడు అనేది கர்த்தர் நிரூபிக்க போறார். దేవుడు నిరూపించబోతున్నాడు. நிரூபிக்க போறாரு. நீ నిరూపించబోతున్నాడు. வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட போ. మీరు ఇంటికి సమాధానంతో వెళ్ళండి. நிறைய ஏக்கங்கள் இருதயத்துல, అనేక ఆశలు ఉన్నాయి. அநேக பொருளாதாரத்துல நிறைய ஏக்கங்களோடு கூட இருக்கிறீங்க. చాలా ఆర్థికమైన విషయాలు చాలా. கர்த்தர் దేవుడు பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தினால உங்களை நிரப்பி நடத்த போறார். ఆర్థిక ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో దేవుడు మిమ్మల్ని మంచి ఆశీర్వాదంతో నడిపించాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சத்தமா ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எல்லாம் சொல்லுங்க. అందరూ చెప్పండి. எல்லாம் அப்படியே சொல்லுங்க. தாவீது. అందరూ అలాగే చెప్పండి. தாவீது. దావీదు எப்படி ఎలాగా கர்த்தருக்குள் దేవునిలో தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டானோ அதை போல நானும் என்னை திடப்படுத்திக் கொள்வேன். అందరూ చెప్పండి. దావీదు ఎలాగా சத்தமா దేవునిలో
తన్ను ధైర్యపరుచుకున్నాడో అలాగే నేను నా దేవునిలో నన్ను ధైర్యపరుచుకుంటున్నాను. చప్పలు కొట్టి దేవుని నామమున யாராவது வந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க எதிர்பார்க்காத. ఎవరో ఒకరు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు, யாராவது வந்து தைரியப்படுத்துவாங்க நீ பார்க்காத. ఎవరో వచ్చి ధైర్యం చెప్తారు ఎదురు చూడొద్దు. నిన్ను నీవే ధైర్యపరచుకో, ధైర్యపరచుకో. இன்னும் ஆண்டவர் மரிக்கவில்லை, నా దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், నన్ను పిలిచినవాడు నమ్మకమైన దేవుడు. அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், నన్ను పిలిచినవాడు నమ్మకమైన దేవుడు. దర్శనం தந்தவர் உண்மையுள்ளவர், దర్శనం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మకమైన దేవుడు. கொடுப்பாரு, దర్శనాలు ఇస్తాడు నీకు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கொடுத்தாருன்னா அதுக்கு ஏத்த தேவையை சந்திப்பாரு. ఆయన ఇచ్చాడంటే దానికి எப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்காத. ఎలా జరగబోతుంది ఏం జరగబోతుందో ఆలోచించొద్దు. அவர் எப்படி நாள் நடத்திடுவாரு, ఆయన ఎలాగైనా నడిపిస్తాడు. வேலை మీ పని. எங்க அப்பா முன்ன சொல்றாரு, నా తండ్రి చెప్తున్నాడు, నా తండ్రి ముందు వెళ్తున్నాడు. நான் பயப்படவே மாட்டேன், నేను భయపడనే ஜாலியா போவேன், సంతోషంగా వెళ్ళిపోతాను, ஜாலியா போவேன், సంతోషంగా వెళ్ళిపోతాను. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. நான் நம்புவே. தாவீதை போல சொல்லுங்க అందరు చెప్పండి, నేను నమ్మెదను, నమ్మెదను, నా నమ్మకమే నీవయ్యా. అందరు స్వరాలెత్తి నేను నమ్మెదను, ఇంకా నమ్మెదను, నా నమ్మకమే నీవయ్యా. ధైర్యం வந்துச்சா? ధైర్యం వస్తుందా? வாழ முடியுமா? జీవించగలరా? జీవించలేరా? வாழ முடியுமா? முடியாது. జీవించగలరా లేదా? అయ్యా వాళ முடியலையா? என் ஆண்டவன் என் கூட. అయ్యా జీవించగలం, నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు. அப்படிதானே சொல்லணும். అలాగే చెప్పాలి మనం. சொல்லுங்க, வாழ முடியுமா? చెప్పండి, జీవించగలమా? பயப்படுவீங்களா? భయపడతారా? எதை எல்லாம் இழந்துட்டேன்னு பயப்படுவியா? అన్ని పోగొట్టుకున్నాను భయపడతారా? பயப்படக்கூடாது. భయపడకూడదు. நீ வாழ பிறந்தவன், నువ్వు జయించడానికి పుట్టావు. மற்றவங்களுக்கு முன்பாக உன் தலையை உயர்த்துகிறத நீ பாப்ப. నిన్ను అవమానించబడిన వారందరికి ముందు నీ తలని దేవుడు హెచ్చించబోతున్నాడు. சொல்லு, அவனை பார்க்காத, ఎవరిని చూడొద్దు, உன்னை சுத்தி இருக்க நெருக்கங்களை பார்க்காத, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను உன்னை చూడొద్దు, சுத்தி இருக்க உபத்திரவங்களை பார்க்காத, చుట్టూ ఉన్న ఉపద్రవమైన కార్యాలను చూడొద్దు, உன்னை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்காத, నీ చుట్టూ ఉన్న మనుషులను చూడొద్దు, உனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவரை பாரு, నీలో ఉన్న దేవుణ్ణి చూడు. நம்ம பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? మన సమస్య ఏందంటే பிரச்சனையே பார்க்கறதுதான். సమస్యనే చూస్తున్నాం, பிரச்சனையே பார்க்கறதுதான், సమస్యలనే చూస్తున్నాం. தாவீது என்ன பண்ணா? మొదటగా தைரியப்படுத்திக் கொண்டான், கர்த்தருக்கு బలపరుచుకున్నాడు. அடுத்தது என்ன பண்றான்? నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? அடுத்தது என்ன பண்றான் தெரியுங்களா? తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? 7வது வசனம் 7வது வசனத்தின்படி பாத்தீங்கன்னா 30వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం, దావీదు அமிலேக்கின் குமாரனாகிய அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியனை நோக்கி, అహిమేలెకు కుమారుడైన అబ్యతారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. இப்போ தன்னைத்தானே திடப்படுத்திக் கொண்டான். దేవునిలో తన ధైర్యపరచుకున్నాడు. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உங்களை பார்த்து? దేవుడు ఆయన చూసి ఏం చెప్తున్నాడు? கர்த்தருக்குள் உன்னை திடப்படுத்திக்கொள், దేవునిలో నిన్ను బలపరచుకో. இரண்டாவது தாவீதை போல, దావీదుల రెండవదిగా దావీదులాగా அபியுத்தரன் ஆசாரியனை தேடிப்போ, అబ్యతారు యాజకుని దగ్గరికి వెళ్ళు. இந்த அபியுத்தர் என்ற ஆசாரியன் எபிரேய பாஷையில என்ன அர்த்தம்னா, ఈ అబ్యతారు అంటే ఎబ్రీ భాష ఏమర్థం అంటే, అభియుత్తరునా என்ன అర్థంனா, అబ్యతారు అంటే ఏమర్థం అంటే நிறைவுள்ள பிதா. ఓ ఒక సంపూర్ణమైన తండ్రి, நிறைவுள்ள பிதாவை நோக்கி போறான். సంపూర్ణమైన తండ్రిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు దావీదు. అయ్యా நிறைவுள்ள பிதாவை நோக்கி தாவீது போறான். ఒక సంపూర్ణమైన తండ్రి దగ్గరికి దావీదు వెళ్ళాడు. நிறைவுள்ள பிதாவை நோக்கி என்ன கேக்குறான்? సంపూర్ణమైన తండ్రిని చూసి ఏం అడుగుతున్నాడు? நான் பின்தொடர முடியுமா? నేను దాన్ని వెంబడించదనా? நான் இழந்ததை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? అయ్యా నేను పోగొట్టుకున్నది మరలా పొందుకుంటానా? நான் இந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா வேண்டாமா சொல்லுங்க. అయ్యా ఈ యొక్క తండ్రి నేను అయ్యా వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా? ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்றேன்,
ఒకే ఒకటి இப்ப அந்த చెప్తున్నాను. நிறைவுள்ள பிதாவை தானே தேடி வந்திருக்கிறேன். ఇప్పుడు ఆ పరిపూర్ణమైన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. அந்த நிறைவுள்ள இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீங்க. ఆ పరిపూర్ణమైన యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చాను. இப்ப தாவீதை போல நீ இப்ப கேக்குற. ఇప్పుడు దావీదులాగా అడుగుతున్నావు. இப்போ இந்த இடத்துல தாவீதை போல கேக்குற. ఇప్పుడు ఈ స్థలంలో దావీదులాగా అడుగుతున్నావు. இந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா? అయ్యా ఆ యొక్క ఫిలిష్తీయులను వెంబడించొచ్చా? பெலிஸ்தனை பிடிப்பேனா? అయ్యా వాళ్ళని మళ్ళీ పట్టుకుంటానా? இப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு வருது. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క మాట వస్తుంది. నీవు சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய். సకలమును మరలా పొందుకుంటావు. சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய். సకలాన్ని మరలా கைகளை పొందుకుంటావు. தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்து. ఓ చప్పలు కొట్టి దేవుని నామమున சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய். సకలాన్ని మరలా சகலத்தையும் పొందుకుంటావు. திருப்பிக் கொள்வாய். పోగొట్టుకున్నవన్నీ పొందుకుంటావు. నువ్వు పోగొట్టుకున్నది, நீ இழந்த ஊழியத்தை, నువ్వు పోగొట్టుకున్న நீ సేవను, இழந்த மகிமையை, నువ్వు పోగొట్టుకున్న நீ మహిమను, இழந்த குடும்ப வாழ்க்கையை నువ్వు పోగొట్టుకున్న కుటుంబ திரும்ப జీవితాన్ని பெற்றுக் கொள்வாய். మరలా పొందుకుంటావు. நீ போ. నువ్వు వెళ్ళు. வார்த்தை வந்துடுச்சு, மறுரூபம் உண்டாக போகுது. మాట వచ్చింది, దేవుని వార్త వచ్చింది, మాట వచ్చింది, రూపాంతరం స్టార్ట్ అవుతుంది. சகலத்தையும் సకలాన్ని திருப்பிக் கொள்வாய். అన్నిటిని మరలా పొందుకుంటావు. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. ఈ పక్కలో చూసి చెప్పండి. நீ எதெல்லாம் இழந்தாயோ మీరు వేటినంతా పోగొట్టుకున్నారో சொல்லு, சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வேன். అన్నిటిని పొందుకుంటారు. அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, అది ఏదైనా పర్వాలేదు, அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, ఏదైనా సరే. சொல்லு, అమాలేకీయులు உன்னை கொள்ளையடித்து போனதெல்லாம், నిన్ను నీ దగ్గర దండెత్తుకుని వెళ్ళిన విషయాలు திரும்ப நீ பெற்றுக் கொள்வேன். మరలా నువ్వు పొందుకుంటావు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அப்ப வார்த்தை எப்படி வந்துருச்சு? దేవుని మాట ఎలా వచ్చింది? அப்ப முதல்ல தாவீது என்ன பண்ணா? சத்தமா, మొదటిగా దావీదు ఏం చేశాడు? சத்தமா சொல்லுங்க, శబ్దంగా చెప్పండి. என்ன சொன்னா தாவீது? దావీదు ఏం చెప్పి தன்னை கர்த்தருக்குள்ள ధైర్యపరచు. ரெண்டாவது என்ன பண்ணா? రెండవదిగా ఏం చేశాడు? நிறைவுள்ள பிதாவே, పరిపూర్ణమైన తండ్రితో வார்த்தை வந்துச்சா இல்லையா? సహవాసం చేశాడు, మాట వచ్చింది. இதுதான் உனக்கு வார்த்தை. ఇదే మీకు ఒక మాట. போ, మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. ஆண்டவர் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తున్నాడు, நீ சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ளு. సకలాన్ని అన్నిటిని మరలా పొందుకుంటారు. சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ளு. సకలాన్ని అన్నిటిని இந்த పొందుకుంటారు. வருஷத்தின் முடிவில ఈ యొక్క సంవత్సరం கர்த்தர் ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க போறேன். దేవుడు ప్రారంభించడం చూడబోతున్నాం. கர்த்தர் ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க போறேன். దేవుడు నీ జీవితాన్ని ప్రారంభించే கர்த்தர் உனக்காக வழக்காடுறத பார்க்க போறேன். దేవుడు నీ కోసం న్యాయం చేసే చూడబోతున్నాం. கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறத பார்க்க போறேன். దేవుడు నీ కోసం యుద్ధం చేసే చూడబోతున్నాం. கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக செல்லுகிறத பார்க்க போறேன். దేవుడు నీకు ముందుగా వెళ్ళడం చూడబోతున్నావు. கர்த்தர் உன்னை வாழ வைக்கிறத நீ பார்க்க போறேன். దేవుడు నిన్ను జీవింపజేసే చూడబోతున్నావు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர், ஆமென். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர், ஆமென். దేవుడు మంచివాడు. அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ఆయన మంచివాడు. இப்போ தாவீது பின்தொடர்ந்து போறான் வனாந்தரத்துல. ఇప్పుడు దావీదు 400 சேவகர்களை என்ன பண்ண பின்தொடர்ந்து யுத்தம் பண்ண போறாங்க. 400 మందిని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. இப்போ அந்த வனாந்தரத்துல பார்த்தா, ఈ యొక్క అరణ్యంలో చూస్తే, அந்த వనాంతరத்துல பார்த்தா ఒక అరణ్య ఆ ఎడారిలో ஒரு చూస్తే எகிப்தியன் இருக்கிறான். ఒక ఐగుప్తీయుడు ఉన్నాడు. அந்த எகிப்தியன் பசியா இருக்கிறான். ఆ ఐగుప్తుడు ఆకలితో ఉన్నాడు. 3 நாளா எதுவும் சாப்பிடல. 3 రోజులుగా ఏం తినలేదు. நான் முடிக்க போறேன், நல்லா கவனி, கடைசில வரப்போறேன். ఆఖరిలో ముగించబోతున్నాను. நல்லா கவனிக்கணும், இப்போ முடிவுல தான் நல்லா கவனிக்கணும். బాగా గమనించండి. இப்போ இந்த எகிப்தியன் 3 நாளா எதுவும் சாப்பிடல. ఒక ఐగుప్తుడు 3 రోజులుగా ఏం తినలేదు. இந்த எகிப்தியன் யாருன்னா, ఈ ఐగుప్తుడు ఎవరంటే, அமலேக்கியர் கூட வந்து சிக்லாக்ல இருந்து கொள்ளையடிக்கும் போது உதவியா இருந்தவன். ఈ యొక్క ఐగుప్తుడు ఎవరంటే అమాలేకులతో వచ్చి ఫిలిష్తీయులందరిని ఇశ్రాయేలందరిని తీసుకొని వెళ్ళాడు. அவன் திடீர்னு வியாதிப்பட்ட உடனே ఆయన సడన్ గా అనారోగ్యం అయిపోయాడు. அவன் வனாந்தரத்துல விட்டு போயிட்டான். అక్కడ ఎడారిలోనే వదిలేసి వెళ్ళారు. நல்லா கவனிங்க, బాగా గమనించండి. அதே 3 நாளுக்கு முன்பதாக தான் தாவீதினுடைய உடைமைகளை, அவனுடைய 2 மனைவிகளை, யுத்த வீரர்களின் மனைவிகளை, பிள்ளைகளை என்ன பண்ணான்? கொள்ளையடிச்சிட்டு போனா. అదే 3 రోజులకు ముందే దావీదు యొక్క భార్యలను, బిడ్డలను అన్నిటిని వాళ్ళు దండెత్తుకొని వెళ్ళారు. ఇవను 3 నాள் சாப்பிடாம அதே இடத்துல வனாந்தர திரிஞ்சிரான். ఇక్కడ 3 రోజులు ఈ ఐగుప్తుడు కూడా తినకుండా ఉన్నాడు. அவன் உசுறு போற நிலையில இருக்குது. ఆయన యొక్క ప్రాణం పోయే స్థితిలో ఉంది. கர்த்தர் அந்த உயிரை பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறார். దేవుడు ఆ యొక్క ఊపిరిని ఒక ప్రాణంతో పెట్టి ఉన్నాడు. ஏன் தெரியுமா? ఎందుకంటే అమీలేకీయులు இருக்கிற இடத்தை தாவீதுக்கு
காட்டுவதற்காக అమాలేకులు ఉండే ఆ స్థలాన్ని దావీదుకు చూపించడానికి అందుకోసమే எகிப்தின் உயிரை கர்த்தர் பாதுகாத்து வச்சார். ఆ యొక్క ఐగుప్తు యొక్క ఒక ఊపిరిని దేవుడు కాపాడాడు. ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிட்டாரு. ఆయత్తపరిచి పెట్టాడు. అక్కడ దావీదు பார்க்கறான். దావీదు చూస్తున్నాడు. ద్రాక్షరసத்தை கொடுக்கறான். ద్రాక్షరసాన్ని ఇస్తున్నాడు. பழங்களை கொடுக்கறான். అన్ని ఫలాలను ఇస్తున్నాడు. அவன் உசுரை காப்பாத்துறான். ఆయన ఊపిరిని కాపాడుతున్నాడు. அப்ப அவன் சொல்றான், ఆయన చెప్తున్నాడు, நான் இந்த இடத்தை காண்பிக்கிறேன். నేను ఆ స్థలాన్ని చూపిస్తాను. பிள்ளை இருக்கிற இடத்தை காமிக்கிறேன். నీ యొక్క బిడ్డ ఉండే மனைவி இருக்கிற இடத்தை காமிக்கிறேன். నీ భార్య ఉండే స్థలాన్ని నేను చూపిస్తాను. பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வம் உண்டாதகாவே கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கார். నీ సమస్యకు తగిన పరిష్కారాన్ని దేవుడు ముందుగానే ఆయత్తం చేసి పెట్టి ఉన్నాడు. ఉసురు எப்பவே போக வேண்டியது. ఆయన ప్రాణం ఎప్పుడో పోయి ఉండాలి. ஆனா ஆண்டவர் காத்து நிற்காரு. అయితే దేవుడు కాపాడాడు. என் பிள்ளை தாவீது வருமா அந்த வனாந்திரத்துல? బిడ్డ దావీదు యొక్క అరణ్యంలోకి వస్తాడు. அவன் இழந்ததை தேடி வந்து நிற்கிறான். వాడు పోగొట్టుకున్నది వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. அவனுக்கு வழி காட்டுவதற்காக జీవన பாதுகாத்தாரு. దావీదుకి దారి చూపించడానికే ఆయన కాపాడాడు దేవుడు. உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வம் என்னதாகவே தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கார். నీ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారాన్ని దేవుడు ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టి ఉన్నాడు. సిద్ధపరచు. సత్యం புரியுதா? అర్థమవుతుందా సత్యము? ஏன் அவன் செத்துஇருக்கலாமே? వాడు చనిపోయి ఉండొచ్చు ఐగుప్తుడు. ஏன் சாவல? ఎందుకు చనిపోలేదు? என் புள்ள வருவான். దేవుడికి తెలుసు, నా బిడ్డ దావీదు వస్తాడు. இழந்ததை தேடி வருவான். పోగొట్టుకున్నది వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. వழி కాటుదువే ఉన్న ఉసురోడ వச்சிருக்கு. దావీదుకు దారి చూపించడానికి నిన్ను ఊపిరితో నేను పెట్టి ఉన్నాను. వழியை காட்டுனானா இல்லையா? ఆయన దారి చూపించాడా లేదా? వழியை காட்டுனானா இல்லையா? దారి చూపించాడా లేదా? ஹalleluya ஹalleluya. தாவீதையா, எனக்கு தெரியும் அவன் எங்க உங்க பிள்ளைகளை உங்க உடைமைகளை உங்க சொத்துக்களை ஒளித்து வைத்திருக்கிறான் என்பது எனக்கு தெரியும். நான் வழி காட்டுறேன். ఐగుప్తుడు చెప్తున్నాడు, అయ్యా నీ యొక్క భార్యల్ని నీ యొక్క బిడ్డల్ని ఆస్తి అంతను తీసుకొని వెళ్ళిన ఆ స్థలము నాకు బాగా తెలుసు, నేను చూపిస్తాను ఆ స్థలాన్ని. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆ వழியை காட்டு, దారి చూపించాడు. ஆகார், நம்மடிக்கு போற ఆగరు தன் பிள்ளைக்காக அழும்போது, తన బిడ్డ కోసం ఏడుస్తున్నప్పుడు వనాంతరத்தில் అలైంది తిరిగిరా, అరణ్యములో తిరుగుతుంది, அலைந்து திரிகிறா, తిరుగుతూ ఉంది. பிள்ளை தாகத்தினால உயிர் போக போகுது. బిడ్డ దాహముతో ఊపిరి పోబోతుంది. பிள்ளை சாகிறத பார்க்க முடியாம, బిడ్డ చనిపోవడం చూడలేక பிள்ளை அங்க கடத்தி விட்டுட்டு బిడ్డను అక్కడ పడవేసి அப்படியே అங்க போய் ஓரமா உட்கார்ந்து அழுறான். అక్కడికి వెళ్ళి దూరంగా ఏడుస్తుంది. అలువురా, என் பிள்ளைய காப்பாத்துங்க ஆண்டவரே, కాపాడండి యేసయ్యా అని ఏడుస్తుంది. అழுறா, ఏడుస్తుంది. இங்க ஆகாஷ் செஞ்ச தப்பு என்னன்னா, ఇక్కడ ఆగరు చేసిన తప్పు ఏంటంటే அவன் பிள்ளையின் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஊற்ற, బిడ్డ జీవితాన్ని కాపాడే నీటి ఊట பக்கத்திலே இருக்குது, పక్కనే ఉంది. இவன் வருவதற்கு முன்பதாகவே அந்த ஊற்றை கர்த்தர் முன்பதாக ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிட்டார். ఈమె రావడానికి ముందే దేవుడు అక్కడ నీటి ఊటను ఆయత్తపరిచి వచ్చాడు. தீர்வு அங்க இருக்குது. ఆ సమస్యకైన పరిష్కారం అక్కడ ఉంది. அந்த தீர்வை பார்க்க கூடாதபடி, ఆ పరిష్కారాన్ని చూడలేకుండా பிரச்சனை, సమస్య, பிள்ளை எப்ப சாக போறா என்ற பிரச்சனை చనిపోబోతుందో కళ్ళ మరచిరుచి, ఆమె కళ్ళను కప్పివేసింది. அவ கண்ண மறைச்சிருச்சு, ఆమె కళ్ళను కప్పివేసింది. அவ பிள்ளை எப்படா சாவான்னு தான் பாக்குறா. ఆమె బిడ్డ ఎప్పుడు చనిపోతుందని చూస్తుంది. ஆண்டவர் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆగరు కண்ண திறந்து பாரு, కళ్ళు తెరచి చూడు, కண்ண திறந்து பாரு, కళ్ళు తెరచి చూడు. பிள்ளை உயிரோடு இருக்க வேண்டிய ஊட்டும் பக்கத்திலே இருக்குது. బిడ్డ ఊపిరితో ఉండడానికి నీటి ఊట నీ పక్కనే ఉంది. பக்கத்திலே இருக்குது, నీ పక్కనే ఉంది. ஊற்று பக்கத்திலே இருக்குது, నీ పక్కనే ఉంది. నీటి ఊట, ஊற்று பக்கத்திலே இருக்குது. నీటి ఊట నీ పక్కలోనే ఉంది. உசுரோடு கூட வாழ வேண்டிய ஊற்று, నీ జీవముతో ఉండే నీటి ఊట అక్కడ ఉంది. ఆశీర్వాదமா வாழ வேண்டிய ஊற்று, నువ్వు ఆశీర్వాదంగా జీవించాల్సిన నీటి ఊట, సుఖతోడు వాழ வேண்டிய ஊற்று, నువ్వు సుఖంగా జీవించాల్సిన నీటి ఊట ముందుగానే వెచ్చిటారు. నీ అన్ని పరిష్కారాన్ని దేవుడి నీటి ఊటలో పెట్టాడు. கையிலே இருக்குது. ஆகாரே, పరిష్కారం నీ చేతిలోనే ఉంది. எது முன்ன ஏற்படுத்து? பிரச்சனை முன்னாடி இருந்ததா, ஊற்று முன்னாடி ஆயத்தப்பட்டு? సమస్య ముందు ఉందా, పరిష్కారం ముందు ఉందా? சொல்லுங்க, చెప్పాలి. ஊற்று முன்னாடி இருந்ததா, பிரச்சனை முன்னாடி இருந்ததா? నీటి ఊట ముందు ఉన్నదా, సమస్య ముందు ఉన్నదా? నీటి ఊట ముందు.
தீர்வு தான் முன்னாடி இருக்குது. உன் பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வை கத்துறா எல்லாத்தையும் నీ సమస్యకైన పరిష్కారాన్ని దేవుడు ముందుగానే సిద్ధపరిచాడు. అడచిட்டாரு. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. அப்ப தாவீதுக்கு வழிகாட்டும்படி அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அவனை விடுவிக்கும்படி దావీదుని తప్పించడానికి ఆ సమస్యలోంచి తప్పించడానికి దేవుడు அந்த பிரச்சனைக்கு முன்பதாகவே ఆ యొక్క సమస్యకు ముందే எகிப்தியனை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சாரு. ఐగుప్తుని ఆ స్థలములో పెట్టాడు. அப்ப உனக்கு முன்பதாக எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிட்டாரு. నీకు ముందుగానే అన్నిటిని దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. கையை கொடுத்து சொல்லு பக்கத்துல, పక్కలో చేయించి చెప్పండి. உனக்கு முன்பதாகவே எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிட்டாரு. మీకు ముందుగానే అన్నిటిని దేవుడు సిద్ధపరిచాడు. శబ్దంగా మీకు ముందుగానే దేవుడు అన్నిటిని సిద్ధపరిచున్నాడు. நீ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. మీరు భయపడొద్దండి. பிரச்சனையே பார்க்காத, సమస్యనే చూడొద్దు, நெருக்கத்தையே பார்க்காத, ఇరుకునే చూడొద్దు, బలహీనతయే பார்க்காத, బలహీనతనే చూడొద్దు, సోర్వయే பார்க்காத, నీ యొక్క ఆలోచనలే చూడొద్దు. நம்ம பிரச்சனை என்ன? మన సమస్య ఏంటి? பிரச்சனையே பார்க்கிறது. సమస్యనే చూడడమే మన సమస్య. எவ்வளவு பலவீனத்தோடு கூட இருக்கல, ఎంత బలహీనం. అయ్యో எவ்வளவு பலவீனத்தோடு கூட இருக்கல, ఎంత బలహీనంతో ఉన్నావు. கூட ஒரு ஆள் வருவாங்க, తోటి ఒక మనిషి వస్తాడు. என்ன மூஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, పుల్లలు పెట్టేదానికి ఆ మొహం అంతా ఒకలాగా అయిపోయింది, என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குது, మారిపోయింది అంతా. என்ன இவ்வளோ கடன் பிரச்சனை இருக்குது உனக்கு, ఓయమ్మా ఇంత అప్పులు ఉన్నాయి నీకా, இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, ఇంత సమస్యలు ఉన్నాయి నీకా. தடவி கொடுப்பாங்க, బాగా తడిమి చూస్తారు. వాయ మూడే, మీరు నోరు మూయండి, మురుమురుకాద. ఇంకా అలాంటి విషయాలు నువ్వు మాట్లాడొద్దు. నాలా మేళ வருவானா, నేనంత పైకి వస్తానా, నాలా కార్లో வருவானா, నేనంత కార్లో వస్తానా, నాలా సొంత వీట్లో இருப்பானா, నేను సొంత గృహంలో ఉంటానా, ఇప్పుడే కేటు నీరే ఇలాగే అడుగుతుండు. నాలా నల్ల డ్రెస్ పోడువనా, నేను మంచి వస్త్రాలు వేసుకుంటాను. அந்த அக்கா ஜிகு ஜிகுன்னு போட்டுனுக்குறாளே, ఆ అక్క బాగా వేసుకున్నది, அந்த అக்கா ஜிகு ஜிகு நகை போட்டுனுக்குறாளே, ఆ అక్క బాగా అందంగా రెడీ ఉంది నగలు వేసుకుని. நீ ఆశీర్వదించబడ్డావయ్యా, మీ లోపల ఒక ఆశీర్వాదం ఉంది, దాన్ని చూడాలి. చప్పలు కొట్టి దేవుని నామమున. நாலா அந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து மீள முடியுமா? నేను అప్పుల బాధ నుండి పైకి రాగలుగుతానా? ஆண்டவரே యేసయ్యా, அவர் என் பிள்ளையேன்னு அவரு, ఆయన నా బిడ్డ అంటాడు. எல்லாத்தையும் கரத்துல கொடுத்துன்னு வந்துட்டேன், అన్నిటిని నీ చేతిలో ఇచ్చానమ్మా. உன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ளையா, నిన్ను బలపరచుకో. என் முகத்தை பாருயா, ఆ ముఖాన్ని చూడు, பிரகாசமா నిన్ను ప్రకాశింపజేస్తాను. புலம்பல் பாட்டு பாடக்கூடாது, இனிமேட்டு విలాప వాక్యాలు పాడకూడదు, முறுமுறுப்பு பாட்டு பாடக்கூடாது, అన్ని దుఃఖంతో ఉన్న పాటలు పాడకూడదు. இங்க இருந்தாலும் விசுவாசமா தான் போவீங்க, ఇక్కడ బాగా విశ్వాసంగానే ఉంటాం. வீட்டுக்கு போனோம்னு அப்படியே மணி மாறிடும், ఇంటికి వెళ్తే మొత్తం మారిపోద్ది, తిరిగిపోద్ది అంతే. அப்பதான் ஐயா அப்படியே தண்ணி வச்சு ஆடினிருப்பாரு, అప్పుడే అయ్యగారు తాగి వస్తారు, ఆడుతుంటారు డాన్స్. அப்பதான் கடன்காரன் வாசல் வந்து நிப்பான், అప్పుడే అప్పులో వచ్చి నిలబడతారు. அப்போ விசுவாசம் எங்க போகுது? అప్పుడు నీ విశ్వాసం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், சொல்லு ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். తెలుగులే ఉమ్మాల్. నీకు సాధ్యం, சொல்லு అన్ని సాధ్యం, சொல்லுவே సమస్తము సాధ్యమయ్యా. నీకు సాధ్యం, நல்ல வாயை திறந்து பாருங்க, சந்தோஷமா సాధ్యం, வார்த்தை வந்துச்சுனா சகலத்தையும் సమస్తము సాధ్యమయ్యా. అయ్యా సమస్తము సాధ్యమయ్యా, అయ్యా సమస్తము సాధ్యమయ్యా. నా విన్నపాలు విను దేవా, నా కన్నీரை காண்பவரே,
சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏசையா என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே நான் விண்ணப்பாలు వినే దేవుడా எல்லாம் సాధ్యం సమస్తము సాధ్యమయ్యా அப்பா கூட இருக்கிறாரு டாடி கூட இருக்கிறாரு సాధ్యం అన్ని సాధ్యం సమస్తము సాధ్యమయ్యా సమస్తము సాధ్యమయ్యా ఆమేన్ సమస్తము సాధ్యమయ్యా விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே నా కన్నీరు తుడచు దేవా స్వస్థతనిచ్చావయ్యా స్తోత్రము యేసయ్యా హల్లెలూయా 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 கடைசி அவசரத்தை பார்க்கலாம் ఆఖరిగా వాక్యాన్ని 19వ వచనం என்ன சொல்லுதுன்னா 19వ వాక్యం ఏం చెప్తుంది அவர்கள் వారు ஆமென் கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க ఆమేన్ ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా பாருங்க చూడండి ஒன்றும் குறைபடாமல் ఏమి తక్కువ కాకుండా ஒன்றும் குறைபடாமல் ఏమి తక్కువ కాకుండా எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் సమస్తాన్ని దావీదు திரும்பிக் கொண்டான் తిరిగి మరలా పొందుకున్నాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున இப்போ உங்க பேரை சொல்லி நீங்க சொல்ல போறீங்க ఇప్పుడు బాగా గమనించండి ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పండి உங்க பேர் சொல்லணும் మీ పేరు చెప్పండి ஒன்றும் குறைபடாமல் ఏమి తక్కువ కాకుండా మీ పేరు చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் நீங்க சொல்லுங்க ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் மோசஸ் தானியேல் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டால் బాగా గమనించండి ఏమి తక్కువ కాకుండా సమస్తము నేను పోగొట్టుకున్న సమస్తము నా దేవుడు జాన్ పాల్ మీ పేరు చెప్పుకోండి జాన్ పాల్ కి మరలా తిరిగి రెండంతలుగా దయచేయబోతున్నాడు చప్పలు కొట్టి దేవుని చెప్పండి దేవుడు నాకు జాన్ పాల్ కి మరలా పోగొట్టుకున్న అన్నిటిని తిరిగి ఇస్తాడు యేసయ్యా యేసయ్యా அப்படியே எழுந்திருக்கலாம் அப்படியே அப்படியே எழுந்து நிலுங்க தேவ சமூகத்துல ஒரு 5 நிமிடத்துல முடிக்க போறோம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு மகளே மகளே நீ கலங்காதே திகையாதே నా కుమారుడా కుమార్తెను భయపడొద్దు அவர் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் கரங்களை உயர்த்தி మీ చేతులెత్తి கரங்களை உயர்த்தி அவரை మీ చేతులెత్తి దేవుని చూసి ஒன்றும் குறைபடும் ఏమి తక్కువ కాకుండా சகலத்தை అన్నిటిని సకలాన్ని திருப்பிக் கொண்டார் మరలా నువ్వు పొందుకుంటావు உங்க పేరు சொல்லி சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லினே మీ పేరు చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి அந்த வார்த்தையை சொல்லினே இருங்க జాన్ పాల్ సకలాన్ని మరలా తిరిగి పొందుకుంటాను నేను పోగొట్టుకున్న ప్రతి విషయాన్ని నా దేవుడు నాకు తిరిగి ఇస్తున్నాడు ఈ యొక్క కూడికలో నేను పొందుకుంటున్నాను యేసయ్యా